स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाज़र हाँ। पंजाब दे विच सब तो वध वेखे जाने वाले शो दे विच असीं रोज़ाना वो मुद्दे लैके आने हैं जो तुहाडे नाल जुड़े हुए ने, वो मुद्दे जो सरकारां ते प्रशासन दीआं अणदेखियां करके रुल जांदे ने। उन्हां मुद्दिआं दे विचों ही एक मुद्दा है रोज़गार दा मुद्दा। आम आदमी पार्टी जदों सत्ता दे विच नहीं सी उदों के कहंदे सीगे कि आंदे सार असीं रोज़गार देंगे, असीं हरा पैन नौकरियां लई चलावांगे। वो हरा पैन कित्थे गवाच गया, ये लभदा नहीं। ये असीं नहीं कह रहे, ये बेरोज़गार कह रहे हैं। हालांकि कैबिनेट तो प्रवानगी भी मिल गई, कच्चे मुलाजम पक्के किए जा रहे हैं, ठेका मुलाजम पक्के किए जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफैसर रखे जा रहे हैं। ये सारे वादे इश्तिहारां दे विच वड्डे वड्डे कीते गए, पर कच्चे मुलाजम हले भी थां थां रैलियां क्यों कर रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफैसरां दे उत्ते डांगा क्यों वराइयां जा रही ने? ठेका मुलाजम अपने आप को ठगे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं? ये समझना बड़ा जरूरी है। जमीनी हकीकत ते कागजां ते लिखी इबारत दे विच जमीन आसमान का फर्क है। फर्क की है अज दिखाने की कोशिश करांगे। अज तीन वर्ग ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तीन वर्ग ने, उन्होंने नुमाइंदे असीं बुलाए ने ये समझण दे लई कि जे सरकार ने यह कह दिता कि असीं मुलाजम पक्के कर रहे हैं, भावें वो कच्चे होण, भावें वो ठेके ते रखे होण या फिर जिहड़े बेरोज़गार होण, असीं वो रख रहे हैं। हौली हौली ये भर्ती प्रक्रिया जिहड़ी है वो वधाई भी जाएगी, दुगनी भी की जाएगी। फिर सानू सबर क्यों नहीं है? जे सरकार इन्नी बेभरोसगी क्यों है कि जे सरकार ने, जे सीएम साहब ने कहा कैबिनेट दे विच मंजूरी भी हो गई होवे, फिर भी तसल्ली क्यों नहीं है? इस बारे गलबात करांगे, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि भावें कैबिनेट दे विच अप्रूवल हो गई होवे पर उहदा नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तद तक उसनू कम सिरे लग्या नहीं मनिया जा सकता। ग्राफिक के जरिए सब तो पहला मोटिया मोटिया गल्लां तुहानूं दसदे हैं, फिर आपां अगे वधदे हैं। इश्तिहारां दे विच मुलाजम पक्के पर हकीकत दे विच कच्चे, ये दावा किया जा रहा है कच्चे मुलाजमां वल्लों। 5 सितंबर नूं कैबिनेट मीटिंग दे विच मता पास किया गया सी। कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा सीएम ने खुद किया सी ऐलान। सिक्ख्या विभाग के 8736 कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा कैबिनेट दे विच मता पास किया गया। सरकार ने 9000 मुलाजमां नूं पक्के करन दा इश्तिहार भी दिता। सरकारी ऐलान तो बाद हुण तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होया, एक वड्डा सवाल जरूर है। 10 साल नौकरी करने वाले मुलाजमां नूं पक्के करन दा ऐलान किया सी, 3 साल का प्रोबेशन पीरीयड थोपिया जा रहा है। ये आगू जिहड़े ने वो ये दावा कर रहे हैं। ये भी कहा कि वड्डे वड्डे ऐलानां ने कच्चे मुलाजमां नाल आस जाग पई सी कि शायद असीं भी कदे पक्के होवांगे। कच्चे मुलाजमां दी चेतावनी है कि गुजरात ते हिमाचल दे विच सरकार दी पोल खोली जाएगी। भर्ती प्रक्रिया बहाल करने लई अड़े 1158 सहायक प्रोफैसरां ते लाइब्रेरीअन उत्ते कल जबरदस्त लाठीचार्ज होया। उचेरी सिक्ख्या मंत्री मीत हेयर की रिहायश नेड़े अध्यापकों ने पुलिस ने खिचतू की है। पुलिस दीआं डांगां दे विचकार अध्यापकों ने सिक्ख्या मंत्री खिलाफ नारेबाजी की। हाई कोर्ट ने दरअसल भर्ती इश्तिहार रद्द कर दिता। भर्ती इश्तिहार रद्द किए जाने ते लिखती फैसला आने उपरंत भंबल भूसे वाली स्थिति बनी हुई है। अध्यापकों की मंग है कि सरकार हाई कोर्ट दे विच अध्यापकों की पैरवी करे, हाई कोर्ट दे विच डबल बेंच से एक केस लड़िया जाए। सरकार कहती है कि जो फैसला हाई कोर्ट ने कर दिता, जो फैसला अदालतां ने कर दिता, उहदे ते असीं किवें किंतु परंतु कर सकते हैं। सो इस करके ये जिहड़े असिस्टेंट प्रोफैसर ने इन्हां दा भविख हुण धुंधला नज़र आ रहा है। 3 खास मेहमान साडे नाल जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। आशीष जुलाहा, सकत्तर जनरल ठेका मुलाजम एक्शन कमेटी पंजाब। दविंदर सिंह संधू आगू ने मुक्तसर तो कच्चे अध्यापक यूनियन पंजाब। बलविंदर सिंह चाहल सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफैसर ने। स्वागत है तिने मेहमानों का। जुलाहा साहब, शुरुआत मैं थोड़े तो करांगा। जुलाहा साहब, मैंने तो ऐ लग्या सी तुसीं शायद साडा मूँह मिठा कराना आओगे, लड्डू बर्फी खवाओगे, क्योंकि सब तो वध असीं तुहाडा मुद्दा चुकते रहे हैं और सरकार ने जदों कहा कि कच्चे मुलाजम असीं पक्के करन जा रहे हैं, मैं तो बड़ियां आसा ला के बैठा सी कि कदों तुहाडा फोन आएगा, तुसीं खुद आओगे, पर तुसीं तां हले भी कह रहे हो कि कागजां 'च पक्के वैसे कच्चे। धन्यवाद हरप्रीत जी। मैनू भी यही लगता सीगा भी शायद इस बारी जो तुहाडे नाल कोई गलबात होएगी या जो चंडीगढ़ फेरी लगेगी तो सारे मीडिया के भरावां नूं, इंटैलीजेंस के भरावां नूं, या मैनू तो लगता सानूं चंडीगढ़ भी वेख गया बेचारा भी पता नहीं किन्नी कोई चक्कर लाने ने इन्हां ने। पर मैनू लगता हरप्रीत जी एक ना कोई अदृश्य शक्ति है सरकारां कोल, जिहड़ी सरकार बन जांदी ना किस पार्टी कोल, उहनूं कोई शक्ति मिल जाती है। जिहड़ा काम करदे ने सिर्फ इन्हां नूं नज़र आंदा है या इन्हां दे पार्टी के वर्कर नज़र आंदा है, वो आम बंदे नूं नज़र नहीं आता। अकाली दल ने 27,000 पक्के करते सीगे, फिर चन्नी सरकार ने 36,000 पक्के करते, फिर भगवंत मान ने शुरू 35,000 पक्के करते जी, हुण फिर 9,000 पक्के करते। ते हुण तां थोड़े दिन पहला सारे ने वेख्या किदां दे इश्तिहार दिते गए ने, भावें पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी जिहड़ी भी भाषा लभी उहदे च इश्तिहार देता। ते अज केजरीवाल जिहड़े इन्हां दे
ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ 9000 ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 9000 ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 9000 ਬੰਦਾ 8700 ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 8700 ਦੀ ਫਿਗਰ ਬੇਲੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਨੇ ਆੜੇ ਕੜੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਪਰਸੋਨਲ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 9000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਕੇਸ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ, ਸੇਮ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਕੂਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪਹੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਰੋਸ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਵਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6000 ਰੁਪਏ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 8000 ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 6,500 ਟੀਚਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 6,000 ਟੀਚਰ ਹੈ, 6,200 ਜਾਂ 300 ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਵਾਤੇ ਆ, ਉਹ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਨੇ ਉਹ ਅੜਚਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੜਚਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਸਰ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ETT B.Ed ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ DSP ਲਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਚਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਦਾ ਵਾਪਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਸਟ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ AG ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ PPSC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ PPSC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ PPSC ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ PPSC ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ 55 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ PPSC ਆਪਣੇ
ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ PhD ਜਾਂ ਨੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਟ ਨੇ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੇ, ਕੋਈ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ, ਕੋਈ PhD ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ AG ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ XYZ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, AG ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ AG ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਲਾਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਮਸਲੇ ਉਲਝੇ ਨੇ ਕਿ ਉਲਝਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ PTC ਦੇ ਮੇਨ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਦੇ ਆਪ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2 IAS ਅਫਸਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੱਠੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਕੱਟੀ ਜਾਈ ਵੀ ਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 15 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਚਿਮਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਲਾਲ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਪ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਫੇਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਸਾਡਾ 35,000 ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੂਦ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੀ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਟਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6,000 6,500 ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮਤਲਬ 6,500 ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 83-93 ਐਡ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 83-93 ਦੀ ਐਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ 6000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੀਚਰ 3-3 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 4-5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਜਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਡਿਟੇਲਡ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕੱਲ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।